میری امی نے میری شادی ایک 14 سالہ کے نابالغ لڑکے سے کر دی۔ وہ روزانہ رات کو مجھ سے دور دور ہی سوتا۔ جب اس کا بڑا بھائی کمرے میں آتا تو وہ اس کے گلے لگ کر خوب روتا اور پھر سو جاتا۔ میں صبح اٹھ کر دیکھتی تو میری شلوار جگہ جگہ سے گیلی ہوتی۔ میں ڈر جاتی کہ وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، پھر میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ ایک رات اس 14 سال کے لڑکے نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میرے ساتھ، میرا نام شانو ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے ہے۔ میں جس گاؤں میں رہتی ہوں وہاں چھوٹی عمر میں شادی کرنا عام سی بات ہے، یا یوں کہہ لوں یہ ہمارا رواج ہے۔ میرے 18 سال کے ہوتے ہی پنچایت نے میرے بابا کو میری شادی کا حکم دیا۔ لڑکا پنچایت کے آدمیوں نے تلاش کر لیا تھا، اب صرف بابا کو مجھے رخصت کرنے کا حکم تھا۔ مجھے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ مجھے جسمانی تعلق قائم کرنا پسند نہیں تھا۔ مجھے جب میری بہن نے آ کر یہ بتایا کہ میرا شوہر 14 سال کا نابالغ بچہ ہے، تب میری جان میں جان آئی۔ ظاہر تھا 14 سال کا نابالغ بچہ جسمانی تعلقات بنانے سے قاصر تھا، اس میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ وہ میرے ساتھ ویسا تعلق بنا سکے۔ اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنے سسرال رخصت ہو کر چلی آئی۔ میں اپنے بستر پر مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، نظریں میری جھکی تھیں۔ مجھے کسی مردانہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مردانہ قدموں کی آہٹ، میرے لیے یہ اندازہ لگانا آسان تھا کہ کمرے میں داخل ہونے والا شخص میرا 14 سال کا نابالغ شوہر ہے۔ کمرے میں کوئی داخل تو ہو گیا تھا مگر خاموش تھا۔ کمرے میں آئے شخص کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اپنی جھکی گردن کو اٹھا کر اپنے شوہر اور اس کے ساتھ کھڑے اس کے بڑے بھائی کو دیکھا۔ شوہر کی موجودگی میں سمجھ سکتی تھی مگر جیٹھ کی موجودگی، وہ بھی سہاگ رات کے دن، مجھے سرگرداں کر گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جیٹھ جی؟ میں نے دوبارہ نظریں جھکا کر پوچھا۔ اپنے بھائی کو کمرے میں چھوڑنے آیا ہوں، اس کی پہلی رات ہے اس لیے تھوڑا گھبرا رہا ہے، میرے جیٹھ نے نرم لہجے میں کہا۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ بولی اور چوری نگاہوں سے اپنے شوہر اور جیٹھ کو دیکھنے لگی۔ میں اس انتظار میں تھی کہ وہ کمرے سے باہر جائیں گے اور میں اپنے نابالغ شوہر کو سمجھا سکوں گی کہ وہ جوان ہونے تک مجھ سے دور رہے۔ میرا نروس پن دیکھ کر میرے جیٹھ نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ سے چھڑایا اور بولے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ وہ مجھ سے نہیں اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے تھے۔ مت جائیں بھائی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کیوں نہیں میری جگہ اس کام کو سر انجام دے دیتے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، یہ راز ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گا۔ میری جگہ آپ کھیتی میں بیج بو دیں۔ اپنے بھائی کو کمرے سے جانے سے روکنے کے لیے وہ اپنے بھائی کے پاؤں پڑ کر استدعا کرنے لگا۔ اس کی عجیب و غریب فرمائش سن کر میرا سر چکرا گیا۔ میں بستر سے نکل کر ان دونوں کے سامنے ہو کر اپنے جیٹھ کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جو بے ربط نگاہوں سے کبھی مجھے تو کبھی اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ بکواس مت کرو چھوٹے، ایسے مذاق بیوی کے سامنے نہیں کرتے ورنہ وہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے دانت پیس کر بولے اور اپنے بھائی کو اپنے قدموں سے اٹھایا۔ میرے شوہر اپنے بھائی کے گلے سے لگ کر رو پڑا۔ اسے اس طرح لڑکیوں جیسے روتا دیکھ کر مجھے تعجب ہونے لگا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ میرے ساتھ بند کمرے میں رکنے سے ایسے گھبرا رہا تھا کہ جیسے وہ لڑکی ہو آج پہلی بار کسی مرد کے پاس رک رہی ہو۔ میرے جیٹھ اپنے بھائی کو روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور جاتے ہوئے مجھے گہری خاموش نظروں سے دیکھ کر مجھے مزید سرگرداں کر گئے۔ میرا شوہر اپنی شیروانی اتار رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہوئی اور جھک کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نرم لہجے میں سمجھانے لگی، دیکھو ہم دونوں کی عمر میں 5 سال کا فرق ہے، اتنا فرق کوئی خاص سمجھا جاتا ہے، مگر تم بھی نابالغ ہو، تمہارے ذاتی جسمانی پارٹ ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں، اس لیے وہ میری ندی کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں کچھ نہیں سمجھتا، میں صرف اپنے بابا کا حکم یاد رکھتا ہوں۔ ان کا حکم ہے کہ میں انہیں 1 ہی ماہ کے اندر دادا بننے کی خوشخبری سناؤں۔ یہ کیسے ہوگا میں بھی نہیں جانتا، مگر ایسا ہر حال میں ہو کر رہے گا، اس نے کھوئے کھوئے سہمے انداز میں کہا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کیا اس کی باتوں کا مطلب میں سمجھ رہی تھی، مگر وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ مجھ سے بچہ ہوگا، مگر کیسے؟
वो तो इस काबिल था ही नहीं। मैं कपड़े तब्दील करके सो गई। सुबह नींद पूरी करके उठी और वॉशरूम ताज़ा होने गई। अपनी शलवार को गीला देखकर मुझे ताज्जुब होने लगा। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो। फिर कैसे मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं, ये बात मुझे परेशान करने लगी। ये बात मैं नोट कर रही थी कि मेरे शौहर का उसके भाई के बाद काफ़ी दोस्ताना ताल्लुक़ था। दोनों में उम्र का फ़र्क था मगर नज़दीकियाँ ज़्यादा थीं। शादी के अगले दिन मैं अपनी सास के साथ ही मसरूफ़ रही। खाला जेठ जी की बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे भाभी की कमी महसूस हुई तो मैंने अपनी सास से पूछा, बांझ होने पर तुम्हारे ससुर ने उसे घर से निकाल दिया है। शादी के 3 माह गुजर गए हैं मगर अभी तक वो औलाद ना दे सकी हमको। मेरी सास ने बताया, मगर खाला एक बात अहम तो नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही बच्चा हो, और बांझ सिर्फ औरत नहीं मर्द भी हो सकता है। ये बात मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना था। सोच अच्छी बात करने पर सास खुश हो गई मगर वो तो गुस्सा होने लगी और बोली, ये बातें अपने ससुर के सामने मत कहना। मर्द कभी कमज़ोर नहीं होता और मेरा बेटा वाकई में मर्द है। मैं इसकी गवाह खुद हूँ। उन्होंने बहुत फ़िक्र से कहा। अब से हर रात सोने से पहले जेठ जी के कमरे में आते और मेरा शौहर उनके गले लगकर खूब रोता और फिर सो जाता। उस दिन वो बहुत रोया। मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा आया। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खूब झंझोड़ा। ये सब क्या है? तुम मुझे सब बताओ। तुम्हारे और जेठ जी के दरमियान क्या चल रहा है? तुम क्यों उनके गले से लगकर रोते हो और फिर वो मुझे तरस भरी निगाहों से देखने लगते हैं? मुझे नहीं मालूम, कुछ सोने दो, मुझे नींद आ रही है। उसने नज़रें चुराकर जवाब दिया और सोफे पर जाकर लेट गया। उसकी हरकतें मुझे पागल कर रही थीं। लड़की मैं थी मगर लड़कियों जैसी हरकतें वो कर रहा था। मेरा शौहर मुझे कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा अपने जेठ जी से पूछती हूँ। मैं इन सब बातों में इतनी उलझी हुई थी कि वक़्त पर ध्यान दिए बिना ही जेठ जी के कमरे में आ गई। वो मुझसे उम्र में बड़े थे, मुझे समझदार इंसान लग रहे थे, इसलिए मैं उनसे अपने तमाम सवालों का जवाब लेने लगी मगर उन्होंने मुझे मज़ीद सवालों में उलझा दिया था। कमरे में उनकी बाहों में कोई लड़की थी जो बेतहाशा रो रही थी। मैं इन्हीं उल्टे कदमों से वापस अपने कमरे में आ गई। जेठ जी गलत इंसान निकलेंगे, मैंने सोचा नहीं था। और फिर खाला ने भी कहा था कि उनका बेटा मर्द है। वो खुद अपनी आंखों से देख चुकी हैं। वो शायद जेठ जी के इस मर्दानगी की बात कर रही थीं। मैं डरे सहमे अंदाज से बिस्तर पर लेटकर सो गई। सोने से दूध पीना मेरी आदत थी मगर आज परेशानी में दूध पीना ही भूल गई थी मैं। मुझे नींद के आगोश में गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कानों में सरगोशी की आवाज़ें सुनाई दी। देखो छोटे, ये तुम्हारी बीवी है। तुम इसे सब सच बता दो और अपने प्लान में शामिल कर लो। मैं हर दिन तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकता। मुझे शर्म महसूस होती है ये सब कुछ तुम्हें सिखाते हुए। तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। मगर भाई, अगर मैंने बच्चा पैदा ना किया तो अब्बा मुझे और शानों को लंदन जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आप जानते हैं ना कि उनकी शर्त थी कि मैं पहले शादी करूँगा, फिर बच्चा पैदा करूँगा, फिर वो मुझे लंदन जाने की इजाज़त देंगे। इसी वजह से तो मैं शादी की है। अब भी तो भाभी से खुशखबरी नहीं दे सके। इन्हें इसी वजह से वो अपने सारे अरमान मुझसे पूरा करना चाहते हैं। और शानो भी मेरे करीब नहीं आना चाहती, इसलिए मैं उसे दूध में नींद की दवा मिलाकर देता हूँ ताकि वो बेहोश हो जाए और मैं उसके साथ वो तरीका करने की कोशिश करता रहूँ ताकि मुझे वो तरीका पसंद भी आ जाए और जल्द बच्चे की खुशखबरी भी मिल जाए। अपने शौहर और जेठ की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। अपनी आंखें खोलकर मैंने उनके होश उड़ा दिए। तुम जाग रही हो? मेरे जेठ ने हैरत में डूबकर पूछा। हाँ, मैं जाग रही हूँ और सब सुन भी चुकी हूँ। अहमद तो बच्चा है, आप तो समझदार इंसान हैं। मुझे ये सब पहले बता देते तो मैं 1 माह से इन सब मसलों को सोच सोच कर खुद को जहनी बीमार ना करती। दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है मगर हम लोगों की सोच अभी भी वही है। पोता पोती की ख्वाहिश में इतनी कम उम्र में बच्चों की शादी करके उनका बचपन छीन लेते हैं। मैं अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल नहीं कर सकी मगर अहमद के ख्वाब टूटने नहीं दूंगी। मैं बाबा साईं से झूठ कह दूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो तुम्हें लंदन पढ़ने को भेज देंगे। मैंने ऐसा ही किया। दादा बनने की खुशी सुनकर वो बहुत खुश हुए और अहमद को लंदन भेज दिया। वो जाते हुए मुझसे वादा करके गया कि वो मेरे लिए जल्द ही वापस लौट कर आएगा। बाबा साईं 1 साल बाद दादा बने मगर अपने बेटे की बीवी से उसी खुशी में उन्होंने मेरे झूठ को भी माफ़ कर दिया। मैं अपने शौहर की वापसी की मुंतज़िर हूँ ताकि उन्हें दोबारा दादा जान बनने की खुशी दे सकूँ।